جن صاحب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین صاحب نے کہا ہے کہ امریکی جو نئے منتخب صدر ہیں جو بائیڈن کی کامیابی سے پاکستان کو اپنا موقف اجاگر کرنے کے لیے اسٹریٹجک موقع ملے گا اور جو بائیڈن پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے. کیا آپ ان کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق مکمل تو نہیں کرتا. صحیح. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ موجود ہیں اس خطے میں جی، اور وہ صدر بدلنے کے ساتھ ساتھ نہیں بدلے. کمپرومائز نہیں ہوگا ان پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. صحیح. جو بائیڈن نائب صدر تھے اور اوباما صدر جی، اور اس وقت 2008 میں نیوکلیئر کوآپریشن کا معاہدہ دستخط کیا جی، اور اوباما بار بار رٹا کرتے تھے کہ یہ جو تعلق ہمارا ہے جی، انڈیا کا یہ اٹ از اے فرینڈشپ آف دا سینچری. جی، کچھ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پالیسی جو وہاں پہ بڑی مستقل چلی آ رہی ہے 2000 سے یا 2000 سے پہلے سے بھی کلنٹن کے وقت سے، وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ آپ نے تعلقات بڑھانے. جی. اب اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آج بائیڈن بھی اس پالیسی پہ قائم ہے تو پاکستان کو ریلیف کہاں ملے گا؟ کیونکہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 بھارت ہے اور بھارت اگر اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا جی. تو کیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا؟ یہ نہیں ہو. جو تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو بڑے ابرپٹ قسم کی باتیں کرتے تھے اٹھ پٹانگ، وہ شاید نہیں ہوگی. صحیح. جو بائیڈن ہے یہ ایک بڑے منجے ہوئے بڑے اچھے سیاستدان اور پالیٹکس کو اور انٹرنیشنل افیئرس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور وہ ان معاملات میں ان کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے اور وہ جو بات چیت کریں گے یا جو فیصلے کریں گے وہ ابرپٹ نہیں ہوں گے، وہ اچھے سوچ سمجھ کے ساتھ کیے جائیں گے اور وہ فیصلے ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی کسی حد تک سوٹ کرے، خاص طور پہ افغانستان کے نقطہ نگار سے. صحیح. ان کی چائنا پالیسی میں میرا نہیں خیال تبدیلی آئے گی اور اگر تبدیلی نہیں آتی تو پاکستان کے لیے وہی مسائل ہیں. اگر ان کی بھارت کے خلاف جو بھارت کے ساتھ جو تعاون کی پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی، ابھی ایشوز ہیں جن پہ ہمارا اختلاف رہا امریکہ سے، وہ تو وہیں کے وہیں جی. ان میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے. صحیح. جنسا مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن انسانی حقوق اور کشمیر کے معاملے پر آواز اٹھائیں گے اور وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تضاد، تقسیم اور تعصب کی سیاست کی مخالفت کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ جو بائیڈن سے کچھ زیادہ ہی توقعات لگائے بیٹھی ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کے نزدیک میں بھارت ہی ان کا منظور نظر ہوگا؟ یہ بالکل ہوگا. اگر کسی نے توقعات لگائی ہیں تو میرے خیال میں وہ غلط ہیں. آپ اس کو یوں دیکھیں، میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں پلیز. جو بائیڈن جو ہے وہ اگر یہ کہیں کہ بھارت کو کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں کرنی چاہیے، جی، وہ بیان دے دے کہ جناب ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. صحیح. تو یہ بیان کی حد تک ٹھیک ہے، یہ تبدیلی آ گئی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں کہتا تھا، انہوں نے کہہ دیا. وہ سالسی کی بات تو کرتے تھے. سالسی بھی بیکار ہے، بالکل بات کرنا خالی. اچھا، اب جو بائیڈن نے اگر یہ بیان دیا، یہ کہا بھارت کو کہ جناب یہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ ایک بیان آپ کے موقف کے مطابق آ گیا. ٹھیک. لیکن بھارت اس سے کیا ہیومن رائٹ وائلیشن بند کر دے؟ قطعی طور پہ نہیں کرے گا. کرے گا. اب اگر اس کے بعد بھارت کے خلاف کوئی اصل ایکشن نہیں کرتا امریکہ، جی، ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا یا ان کو کوئی صرف بیانات تک ہی محدود رہتا ہے، جی، تو زبانی کہہ دینے سے تو کچھ بھی نہیں بنتا. بالکل صحیح. جس طرح ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ جناب ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، تو کیا ثالثی ہو گئی؟ یہ تو شکر اللہ کا کہ نہیں ہوئی. جی. کیونکہ ٹرمپ اگر ثالثی کرتا تو پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے ناقابل قبول ہوتی، کیونکہ ان کے مفادات اگر بھارت کے ساتھ ہیں تو انہوں نے بھارت کو خوش کرنا تھا، ہمیں تو نہیں کرنا تھا. صحیح. تو یہ ایک چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ فرق اتنا ضرور آ سکتا ہے
कि जो बाइडन बात मामलात में भारत के बारे में बयान वो दें जो भारत ना चाहता हो, भारत को पसंद ना हो, लेकिन हमें उस पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उसका फॉलो अप नहीं होगा, उससे भारत पे ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा कि भारत अपनी पॉलिसी बदल दे, वो पॉलिसी नहीं बदल है। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जो बाइडन अगर अमेरिका के नया सदर मुंतखब होने के बाद मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उसके हवाले से कोई बयानात देते भी हैं, तो आपको ये लगता है कि वो सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेंगे, अमली तौर पे अमेरिका बिल्कुल कोई सख्त किस्म का रद्द अमल नहीं देगा? और नहीं दे। सही। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रद्द आएगा जिससे भारत पे दबाव आए। बिल्कुल सही। जैन साहब, किसी ने 6 माह पहले जो बाइडन से पूछा था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान इक्तदार में आ गया तो आपका रद्द अमल क्या होगा, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा था कि इस हवाले से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो मर्जी आए और जो मर्जी हो। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का सदर मुंतखब होने के बाद अफगानिस्तान के हवाले से जो बाइडन की जो सोच है उसमें कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए, सोच एक ही है और वो ये है कि हमने अफगानिस्तान से निकलना है और बेहतरी ये होगी कि अफगानिस्तान से अगर निकलें तो अफगानिस्तान में एक अमन की फजा हो, एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें सब हिस्सेदार अपने स्टेक होल्डर्स मौजूद हों जी। और वहां पे और अमन के साथ साथ वहां पे अमेरिका के जो अड्डे मौजूद हैं उन पे कोई एतराज ना करे। सही। तो अगर तो यहां तक ये बात चलती है तो फिर वहां पे तालिबान बैठे हों या कोई और बैठा हो, ये उनको तकलीफ नहीं होगी, अमेरिका इसको मंजूर कर लेगा, कबूल करेगा। सही। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हम ये कहें कि वहां पे तालिबान की हुकूमत हो, ये आज हकीकत से दूर है ये बात। क्यों? कि कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं बन सकती वहां पे जिसमें सिर्फ तालिबान हुक्मरान। इज्तिमाई हुकूमत बनेगी जब भी बनेगी जी, जब भी बनी तो एक मुश्तरका जी, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टी थी। अगर ये नहीं होता तो फिर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। तालिबान अगर हुक्मरान बन भी गए जी तो जंग जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, अमन नहीं होगा। तो उस सूरत में फिर आप देख लें कि अमेरिका ने अगर अमन की खातिर वहां निकल के वहां अमन छोड़ के जाना तो फिर अमन तो ना हो। बिल्कुल सही। सो ये जिसने भी कहा कि अगर वहां पे तालिबान की हुकूमत हो, मेरा ख्याल है हकीकत से हट के बात करता है। सही। हकीकत यही है कि अगर वहां पे अमन आना है तो वो उसी वक्त आएगा जब सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों और उसमें तालिबान अकेले हुक्मरान नहीं होंगे, उसमें फिर उनके साथ और लोग भी शामिल होंगे। बिल्कुल सही। जी नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक का, जिसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया वाली बातें कर रहे हैं कि जो बाइडन के आने के बाद पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के रिलेशनशिप वो कैसी होगी और इंडिया के साथ अमेरिका कैसे डील करेगा। तो इसका जवाब जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बैठे एक पाकिस्तान के साबका जर्नल ने दिया, जिसने ये बताया कि इंडिया और अमेरिका के बीच जो दोनों की पार्टनरशिप है, जो दोनों की रिलेशनशिप है, वो ऐसे ही बनी रहेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत ही जो बयानबाजी है वो इंडिया के खिलाफ जो बाइडन कर दें पाकिस्तान को खुश करने के लिए, बट जो हकीकत है वो अमेरिका की इंडिया के साथ दोस्ती बनी रहेगी, क्योंकि इंडिया के साथ अमेरिका को काफ़ी लाभ होने वाला है। अमेरिका और इंडिया का दोनों का जो साझा एक दुश्मन है वो चाइना है और चाइना के खिलाफ इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो इसका जो फ़ायदा है वो इंडिया को भी होगा और अमेरिका को भी होगा। तो पाकिस्तानी जर्नल ने बताया कि पाकिस्तानी लोगों को इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि ट्रंप के हारने के बाद, जो बाइडन के आने के बाद पाकिस्तान के अमेरिका करीब आ जाएगा और इंडिया से अमेरिका की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आज इंडिया और अमेरिका के संबंध है वो उनके जो राष्ट्रीय हितों के ऊपर संबंध है, ना कि जो बाइडन और जो मोदी के रिलेशनशिप है उनकी बात होगी, और ना ही जो ट्रंप और मोदी की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात होगी। अगर बात होगी तो इंडिया और जो अमेरिका के जो दोनों के राष्ट्रीय हित है उसके ऊपर बात होगी, और इंडिया और अमेरिका के राष्ट्रीय हित इसी बात में है और इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर काम करें। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि अगर जो बाइडन इंडिया के बारे में कुछ जो बयानबाजी कर भी देते हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका इंडिया के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लेगा और इंडिया के खिलाफ अमेरिका कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे वो इंडिया को नाराज़ कर दें। क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया को नाराज़ करता है तो इंडिया रशिया और जो चाइना के खेमे में चला जाएगा, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया को चाइना से और रशिया से थोड़ा सा अलग किया जाए, बट वो इंडिया को कभी भी
अपने शत्रुओं के खेमे में नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी 4 सुपर शक्ति है उसमें अगर 3 शक्तियां एक साथ हो जाती है तो अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा सिरदर्द हो सकता है।